وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سر أدعو بيساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حلا قلبي من هموم واصطغالي فتدارك بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه جئتني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني المربي من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يحسم الأسرة ويطيب بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بأجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني المربي من سؤالي واختياري لم أزل ببابي واقف فارحمن ربي وقوفي وبوضع فضلي أقف فعلم ربي وقوفي ولحسن الظن علا زفع وعلي وحليفي وعنيسي وجليسي طول الليل والنهار قد كفاني المربي من سؤالي واختياري حاجة في نفسي يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب
فاقضها يا خير قاضي وعليك وقلبي من لظاها وشواطي في سرور وهبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولقد استصرف صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن عمه برز رافعا ظرفه إلى السماء معميا بذلك الرفيع لا أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولده سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولدا مختونا مغهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله عيده القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأدعته فلم أنشف أنقشي يدني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى مغرب وأسفر ذلك عني ثم هاودني رعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى مشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله
فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات بما يجدي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه هادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم الصلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد انتقل صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بدوه الأوراق. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق الصالح والنفث المطوي على المعنى الرجال إذا دعاه المسكين وجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولهما سهولة أخلاق فيه الهيبة القوية التي ترتقي منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر ذيبه تعطرت الطرق والمنازل وبها بذكر تطيبت المجالس والمهابل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في الخلق وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا هو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحابي نبي وقد انبسط القلم في التدوين ما أفاده العلم من وقائي مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكاريم وتأتيهم والخلق العظيم صلى الله عليه. فأسم مني أن أمسك إن هذا في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الختم كما يسر التقدير
فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, kedatangan Al-Habib Ahmad Muhajir Far'ad sama guru kita Al-Habib Ahmad Ba'ali. Mudah-mudahan tambah keberkahan di malam ini, sehingga Allah memberikan kepada kita petunjuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dipercepat ini nasihat dari Abang Al-Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madadikal jari wa juma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi sallim ya nur. Alhamdulillah, yang saya hormati selaku pimpinan majelis Al-Habib Ahmad Tariq bin Muhammad, dan mudah-mudahan beliau dipanjang umurkan, diberikan istiqomah, dan tak lupa pula kepada habaib di sini. Aduh, di sini alhamdulillah banyak yang alim, songkan beliau, termasuk Al-Habib Ahmad, Al-Habib Saleh, Al-Habib Ahmad ini alhamdulillah. Hasan ilmu dokter nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan tetap hadir, mudah-mudahan impian nikah oleh 3 fadilah selangsung sampai pasti dapat karena hadir dekat maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, fadilah silaturahmi. Kula biarkan hadir dengan semulai karena silaturahmi. Kedua, oleh fadilah majlis ilmu. Saya katalah oleh fadilah daripada apa-apa yang baca makin mungkin mereka fadilah maulid Nabi Muhammad SAW. Kula biarkan oleh fadilah mereka mencokok mangkan dari cokok tore pemapan niat sampai sarang bula sobat biarkan oleh telok fadilah dulu. Pertama, fadilah silaturahmi. Karena di dalam silaturahmi itu banyak sir yang Allah sembunyikan daripada keutamaan silaturahmi. Kedua, oleh fadilah majlis ilmu. Dan ilmu nikah pasti aman karena kebis nikah sehadir nikah ilmu pasti sampai dekat Nabi Muhammad SAW karena ampun jelas guru dan guru nasihat kebis nikah. Saya katalah oleh fadilah daripada fadilah napa saya baca di bola sebab mau hafsi nikah obat, mau hafsi nikah obat. Dan ketika dirangkum 3 fadilah ini, rangkum sebagaimana sudah ada doanya. Ketika nikah mohon hadir ke majlis maulid, insyaallah dengan doa yang saya baca lagi nikah kabulati sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikah khusus ke ilmu manfaat. Ilmu manfaat karena hadir maulid nikah, saya Habib Saleh ilmu nikah pasti manfaat. Kenapa? Karena barongan silaturahmi berbarongan maulid syarat manfaat barongan ilmu. Berarti ilmu pasti manfaat. Kedua, waris barongan mereka barongan sunnah ini pasti oleh rezeki baik sepak del maupun sepak del mereka dunia sepak del rezeki ante taufik hidayah inayah maghfirah mereka rezeki lebih berharga daripada sepak del kemana. Terakhir amal saya terima. Nah, tak terima itu mah gula mereka amal makin
rapi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula nikah biar nikah menhadir nikah maulid mula yakin insyaallah ketika akan membaca doa nikah itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena rapi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadir majlis nikah luar biasa hikmat. Mudah-mudahan kula selamatun ka istiqamah. Saya boleh baca aturan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad semua diterima. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Saleh bin Baik Abdul Mansur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhdari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu barika alladhi bika ya musaffa'u khassana wa habana. Hadratul kurama wal fudala al-ajilla wal aizza sadatina al-alamin وبالخصوص صاحب الفضيلة والكرامة سيد الجاد الحبيب محمد صادق بن حبيب حسين بن حادي الحامد أطل الله عمره في صحة وعافية ظاهرا وباطنا ومتعنا الله بطول حياته آمين. Dan yang saya hormati seluruh sayyid-sayyidatin alamin wabil khusus sahibul hadal majlis Al-Habib Ahmad Tariq bin Habib Muhammad Al-Hamid. Allahumma tarallahu umrahum fi siha wal afiyah zahiran wa batinan wa mata'na Allah bituli hayatihi amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dapat mengumpulkan kita semua di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Habibuna Muhammad alladzi bisababihi arrafna bainal halal wal haram. Karena sebab Nabi Muhammad lah kita dapat membedakan mana itu hal yang halal dan mana itu hal yang haram. Kenapa dikatakan dalam satu hadis al-bahidu man dzukirtu indahu fala yusalli alaihi atau kama Al-Bahil, orang yang paling perit, orang yang paling cerai, orang yang paling kikir, yaitu ketika disebut nama Nabi Muhammad di sisinya dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu orang yang paling kikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya teringat pada satu hadis perkataan al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ketika ada seseorang mencintai kepada artis, maka orang tersebut akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama artis tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ketika seseorang mencintai kepada pemain sepak bola, selalu menyebut-nyebut namanya, maka orang tersebut akan dikumpulkan bersamanya di akhirat. Akan tapi apabila orang mencintai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di akhirat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini termasuk orang-orang yang mencintai, orang yang menjunjung tinggi Habibuna Muhammad, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat dan dikumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala.
banyak fadail, yaitu fadilah tentang bersolawat kepada Rasulullah, tentang menjunjung Nabi Muhammad, al-fakir, teringat kepada perkataan Al-Habib Ali. Ini juga penting tentang silaturahim. Dikatakan dalam hadis, man qata'a rahim walau maksudnya keabakan. Karena apa dikatakan orang itu ketika memutus tali silaturahim mal'un. Dikatakan mal'un apa? Al-mal'un man qata'a rahim walau fi wasatil Ka'bah. Yaitu dikatakan mal'un siapa? Yaitu orang yang terlaknat. Orang dilaknat Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut memutus tali silaturahim, yaitu ketika orang bermusuhan dengan orang yang masih dalam ikhwanul muslimin, yaitu sesama muslim. Banyak fadail tentang salawat kepada Nabi. Karena apa? Nabi Muhammad yaitu orang yang paling sempurna. Di dalam Maulid Habsyi dikatakan Man dzukirtu indahu falam yusalli alayka tatayyibatil majalisu wal mahafil. Dikatakan akan Nabi apabila disebutkan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad di suatu majlis, maka akan menjadi baik majlis-majlis tersebut. Alhamdulillah, kita semua telah membacakan Maulid Habsyi, yaitu karangan Habib Ali Al-Habsyi, dan disebut di dalamnya itu salawat-salawat, yaitu pujian-pujian kepada Rasulullah. Mudah-mudahan di tempat ini menjadi baik, menjadi barakah, turunnya rahmat. Karena apa? Yaitu di perkumpulan sangat seperti ini sangatlah penting. Karena apa? Kalau HP itu perlu dites untuk menambah energinya. Seperti halnya kita ketika ada di perkumpulan seperti ini, iman kita dites untuk menumbuhkan, yaitu untuk bersemangat dalam beribadah. Ketika sudah berapa bulan kita tidak menghadiri majlis-majlis yang seperti ini, saatnya kita kembali kepada majlis-majlis yang penting seperti ini. Karena apa? Kita membutuhkan kita untuk bergairah di dalam beribadah, kita membutuhkan semangat di dalam beribadah. Maka dengan adanya majlis seperti ini menumbuhkan kesemangat kita untuk beribadah. Alhamdulillah, Habib Ahmad mengadakan majlis seperti ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ini kita dijadikan hamba yang tambah ke depan, tambah baik, yaitu orang yang semakin cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang semakin cinta kepada Ahlul Bait. Karena apa? Ketika seorang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad, orang itu harus mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad. Siapapun Ahlul Bait Nabi Muhammad itu perlu kita cintai, tidak pandang bulu siapapun dia. Yang penting dia Ahlul Bait Nabi Muhammad patut kita hormati. Karena apa? Karena ridha Ahlul Bait itu di tangan Nabi Muhammad. Ketika kalian semua cinta kepada Ahlul Bait, maka tidak mungkin kalian tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Akan tapi kalian apabila mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi tidak mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, maka tidak akan diterima cintanya kalian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan di dalam suatu hadis, yunsabu lil anbiya yaumal qiyamah manabir min nur kulluhum yajlisuna alaih. Kenapa dikatakan semua nabi itu ketika di akhirat yunsabu, Allah memberikan kepada nabi-nabi, yunsabu lil anbiya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, apa manabir min nur, yaitu sebuah manabir, yaitu mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kulluhum yajlisuna alaih, yaitu setiap mereka para nabi itu duduk di mimbar-mimbar tersebut. La ajlisu alaih, akan tapi saya tidak duduk di mimbar tersebut. Kenapa? Makhafatan an yub'atsa bihi ilal jannah wa atrubu ummati fil hisab. Karena khawatir, makhafatan an yub'atsa, khawatir ketika aku duduk di mimbar tersebut
Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk mengantarkan aku ke surga. Kenapa khawatirnya Rasulullah bisa khawatir? Wa atruku ummati bil hisab. Aku takut aku meninggalkan umatku dihisab. Ketika seperti itu Rasulullah masih mengkhawatirkan kita. Karena apa? Rasulullah tidak duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut. Karena apa? Rasulullah khawatir kepada kita karena kita tertinggal di anjatru ke ummati bil hisab, karena kita dihisab. Makanya Rasulullah tidak duduk di mimbar-mimbar tersebut. Rasulullah perhatikan kita, sangat perhatiannya Rasulullah kepada kita. Akan tapi kita diperintahkan untuk sholawat kepadanya, kita sangatlah berat. Karena apa? Amrun min amril adim, amrun min amrillah. Sholawat sebenarnya itu perkara, yaitu perkara yang oleh Allah. Karena apa? Dalam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Yaitu apa? Itu amrun min amrillah, yaitu itu perintah dari perintahnya Allah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa bersalawat. Karena apa? Karena berkat salawatnya kita bisa dimudahkan di sirat, kita dimudahkan di hisab, kita dimudahkan menuju jalan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma salawat. Salawat ini tidak berat, wahai hadirin. Salawat tidak berat. Akan tapi setan yang ada dalam diri kita ini yang sangat beratkan kita untuk membaca salawat. Salawat tidak berat, sebentar sekali 10 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuma sebentar, akan tapi pahalanya sangatlah besar. Karena apa? Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka mendapat rahmatnya Allah 10. Barang siapa orang yang salawat 10 kali, mendapat rahmatnya Allah 100. Barang siapa yang bersalawat 100 kali, maka mendapat rahmatnya Allah 1000. Diceritakan ada seseorang di dalam hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah. Ketika siang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di akhir hayatnya ketika dia meninggal, Allah memerintahkan kepada suatu wali yang berada di daerahnya untuk memandikan jenazahnya, untuk mengkafani jenazahnya, untuk mensolati jenazahnya, dan sampai menguburkan jenazahnya. Terus orang-orang di sekitar sana berpikir, kenapa sampai aulia mendatangi orang yang dikatakan apa? Dikatakan orang yang selalu bermaksiat. Tapi kenapa aulia ini hadir di dalam kematiannya? Terus aulia tersebut mengatakan bahwa hadirnya saya kepada orang tersebut yang meninggal, yang dikatakan orang yang ahli maksiat tersebut, dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wali tersebut ketika mendengar orang-orang tetangga yang berada di sana itu bertanya, kenapa kok banyak orang yang mengatakan bahwa ini ahli maksiat? Tanya kepada istrinya, orang-orang wali tersebut. Sebenarnya suamiku ini memang ahli maksiat di siang harinya, akan tapi di malam harinya dia menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat salawatnya orang tersebut, Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah memberi pengampunannya yang sangat luar. Karena apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah sangat luas. Makanya dengan cerita ini, dengan cerita ini kita dapat mengambil ibrah bahwa sesungguhnya kita ini tidak boleh dan tidak pantas bersekutu kepada hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama tidak tahu mana yang mendapat pandangan dari Allah, mana yang mendapat maghfirah dari Allah. Kita sama-sama tidak tahu. Memang awalnya itu baik, awalnya itu ahli ibadah, awalnya itu orang yang sangat taat dalam beribadah. Akan tapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan subuh. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita jangan sampai mempunyai sifat husnudzon kepada seorang muslim. Tumbuhkanlah rasa husnudzon. Karena apa? Orang yang selalu husnudzon hatinya diberi kebersihan
Subhanahu wa taala. Al-Fakir sebenarnya tidak pantas berdiri di hadapan antum-antum semua, karena ini cuma amar, karena ini cuma perintah. Al-Fakir menjalankan perintah Sahibul Majlis Al-Habib Ahmad. Mudah-mudahan di perkumpulan ini kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita mendapat guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena bukanlah tidak mungkin datangnya Ahlul Bait di tempat ini karena apa? Misbahul Majalis, yaitu Ahlul Bait. Al-Ustaz Al-Habib Hashim bin Husin Al-Habsyi mengatakan Misbahul Majalis, yaitu Ahlul Bait, yaitu misbah, yaitu penerangnya majlis, yaitu Ahlul Bait. Alhamdulillah di tempat ini lebih daripada 10 orang mujtama, dikatakan itu banyak ketika orang lebih dari 3 orang. Ini sudah lebih, sangat lebih dari 3 orang. Mudah-mudahan dengan datangnya para Ahlul Bait kita mendapat pandangan dari Allah, pandangan baik dari Allah. Mudah-mudahan Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jizami wa kirimil arwaha minna biligha khairil anami wa biligil mukhtar anna min salatin wa salami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditunggu-tunggu Habib Ahmad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokok 10 lanjut. Pekol kenapa? Lanjut. Lanjut. Jangan Muhammad. Alhamdulillah alladzi akramana bi bi'tsati sayyidina Muhammad wa waffaqana hatta nakuna min ummati sayyidina Muhammad. Fahamdan khassana bi Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Tak dulu. Bunyi. Faham dan khas kopi keluar tuh. LVGK olah membeli kopi itu keluar. Iya, bantu. LVGK yang mana membeli kopi senyawanya. Iya. Boleh keluar. Faham dan khassana bi Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa anqadana min dhulmatil jahli wal dayati. Amma ba'du, segenap para habaib yang sangat saya cintai, Habib Ali Akbar, Ami Alwi Al-Muhdar, Habib Majid Fathat bin Abdul Qadir, Habib Saleh, Abu Talib, Habib Muhammad Ali, wa Habib Bagir Al-Masyhur, Habib Hasan Fathat, mensadikina para kawan-kawanku yang tercinta. Sudah niat dari tadi saudara mari maghrib langsung cus. Tapi apalah kendala beda tak mau jadi Pak Melo mohon ya Allah. Tapi ampun berkumpul dengan habaib dan berkumpul dengan pecinta-pecinta Nabi. Moga-moga abad nikah bisa diterima. Ya amin untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Tak jangan kereta pun punya ilmu dari Habib Ali, ilmu dari Habib Saleh itu. Intinya ringkasan rangkuman dari perkataan tadi itu, sampean hadir di tempat ini bukan karena keinginan sampean. Sampean duduk di majelis ini betah berlama-lamaan mulai dari jam 7 sampai jam 10 sekarang. Sampean duduk di tempat ini bukan karena kemauan Anda saudara, tapi apa? Karena ada taufik dari Allah, dorongan untuk kita melangkah, berhidayah, berdapat taufik dari Allah. Boleh apa? Nabi Muhammad ingin lidah kita untuk dibasahi dengan menyebut namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin karena majelis ilmu ini orang yang kuat bisa hadir, berapa banyak orang yang ahli fitness yang tak hadir. Tidak ini.
Mungkin karena salawat Nabi Muhammad itu orang ganteng. Sok ya, saya mau coba. Kita ini. Mungkin karena hadir maulid Nabi Muhammad nikah khusus orang Coki. Ya bu punya orang. Ya bu Umi apa ini? Sini ingat kira kira. Tapi kenapa ternyata Nabi Muhammad masih memanggil kita? Allah mau memanggil kita. Allah memanggil kita untuk apa? Menyebut Nabi Muhammad. Dan tidak dilarang. Maulid yang kita baca situ dulu kecuali inti tidak boleh dua. Marilah inti lah. Dua. Yang pertama taswitun bisami min khawasil mu'minin. Nomor dua wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Kopi dua. Siap. LPD kayak orang lain. Kopi kedua. Dalam kali muka mulai gendeng asal. Allahumma shalli ala Muhammad. Telepon dari Balikon, nikah pun inti pun, nikah pun inti pun, mana tahu juga. Untuk selanjutnya bersambung. Pertama saudara apa? Di karang maulid Nabi kan itu tasbihun lisanin benikul lisanin melolok tapi tambah di Habib Ali Habsyi min khawasil mu'minin sebagai pemancing rasa rindu perangsang untuk kita membuahkan rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hatinya terangsang ketika di Nabi Muhammad disebut, siapa yang terpancing cintanya ketika disebut namanya Nabi Muhammad, kata Habib Ali Habsyi apa? Min khawasil mu'minin. Hanya orang-orang khusus. Coba hitung. Menurut pemerintahan Badan Sensus, hitung-hitungan sensus nih. Orang kaporan sehadir malaman ken bisa tak hadir punya agama. Punya kita hadir. Berarti saya hadir gak gitu apa? Orang-orang khusus kira punten. Kira khusus kan. Ini kan karena cincin Habib Ali Habsyi. Orang yang terpancing, ayo anak majelis hair. Ayo anak tinggal dekat dengan WhatsApp. Tinggal tak ada berita apa. Dekat pun. Tapi mula apa? Terpancing karena cintanya. Beb, di malam majelis OTW Sherlock. Kenapa? Cinta saudara. Ketika sudah cinta yang berkata, badan tak bisa apa-apa. Dan bukan hanya ini karena cinta, tapi Nabi Muhammad masih kesokan asmana disebut dalam lesan kaum sarang ajunan sekotor dengan alam setak bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai pemancing rasa rindu bagi umat-umat yang khusus. Nomor dua kenapa? Wa tarwih. Ini kalau atas khusus. Jadi bodoh VIP, bodoh VVIP. VIP singkatan dari very important person. Sekarang mas setengah tahun iya. Ini mas setengah tahun sehari. Cuma pesawat boleh. Lalu Muhammad. Dan bagi orang-orang bilang VIP adalah orang khusus. Tapi orang VIP apa? Wa tarwih lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Akan tetapi untuk orang-orang yang sela nyampung yang hatinya sudah terkoneksi dengan Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk hatinya orang-orang yang sudah terhubung langsung dengan Nabi Muhammad, ketika nama Nabi Muhammad disebut, dia akan kenal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau hati Anda sudah tenang ketika Nabi Muhammad disebut, berarti Anda termasuk golongan VIP. Gimana benar? Coba bidaki. Lagu. Dari segi lagu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala
Nyamanan di rumah. Nyamanan di kamar. Saya sholawat apa harus dan Lawan. berarti sampean ketika Nabi Muhammad sudah disebut namanya, berarti sampean termasuk golongan fihi Aibin. wa tarwihan bil muta'alliqina bihadzal nuril. Maka sampai ketika asma Nabi Muhammad disebut, ketika nama Nabi Muhammad selalu disebut, maka beli sampean ini adalah orang-orang yang hatinya sudah terkoneksi kepada cahaya yang jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kam aj'alu waqtan lis-sholati 'alaika? Seberapa waktukah yang pantas untuk aku membaca sholawat kepada? Pembahasan gula.